Welcome in e-learning program of conducted by LET NDB Junior College. So the next unit of the same topic, that is the halogen derivative of the alkane, we are going to study in this period. The next unit is the optical isomerism. The word isomerism we have seen in 11th science. The isomers are the compounds which are having the same molecular formula, but their structural arrangement is different. They are known as isomer. These isomers are get classified in this way. Out of that, this optical isomerism we are going to study in a detail in this period. So what is optical isomerism? What is the need to see this type of the isomerism that we are going to study in this period? The optical isomerism is a class of the stereoisomerism. The stereoisomerism can be defined as the two or the more compounds with the same structural formula but a different spatial arrangement of a group. The structural formula and molecular formula are the same, but the groups which are attached to the center carbon atom, they are arranged in a special way, in a different way. The type of the isomerism is known as a stereotype of the isomerism. Now this stereoisomerism is get classified into the two classes, geometrical and the optical. So what is optical isomerism that we are going to study in this period? ह्या ऑप्टिकल आयसोमेरिझम विषयी आपल्याला माहिती घ्यायची आहे. मग याची गरज काय आहे? This optical isomerism is a necessary to study to nucleophilic reactions of the alkyl halide. The SN1 and SN2 type of the reaction we are going to see in detail. So this reaction we are going to study, and that is why we must have to know an idea about this optical isomerism. So this optical isomerism, when we are going to study some definitions and some concept, we must have to know. Out of that, the first one is known as a chiral carbon or a molecule. What are the chiral carbons and the chiral molecules are there? Consider the structure which is shown in this slide. So this is an 2-chlorobutane. Why it is butane? This is having 1, 2, 3, 4 carbon. And the chlorine is attached on the carbon number 2, and that is why this is an 2-chlorobutane. This structure, when we consider each carbon, the carbon number 2 is having the different groups. What are these? So this is a CS3 group, we can say at here. The hydrogen, chlorine and this ethyl group is present. So 4 different groups are present on carbon number 2. But in case of the first 3 hydrogen, similar groups are there. In case of 3, the 2 hydrogen, similar 2 hydrogens are there. And in case of the last one, fourth one, the CS3, 3 hydrogens are there. But there is only one carbon on which carbon number 2 on which the 4 different groups are present wisely, that is CS3, H, Cl and C2H5 are there. Such a type of a carbon which is having a 4 different group attached to the 4 valencies, that carbon is known as a chiral carbon. This chiral carbon is represented by using this asterisk. अशा प्रकारच्या असं स्टारने ते दाखवतात. आणि ते दाखवत असताना हा खालच्या स्ट्रक्चर मध्ये मी थोडा वेगळ्या प्रकारे इथे दाखवलेला आहे. The carbon number 2 is denoted by using this asterisk. This is a star. So this star indicates the carbon number 2 is a asymmetric or you can say chiral one, because the 4 different groups are present. Now this chiral carbon, the structure is there, three-dimensional structure or three structure of this 2-chlorobutane is seen. At that time, the its mirror images is non-superimposable, and that is why
Consider here the structure, that is center carbon, the three-dimensional structure. This three-dimensional structure, that is different types of the bonds are there which are shown in a different ways. Okay. Now the mirror images of this we can sketch in this way. So this is a mirror. So mirror image of this is here. So this is a 2-chlorobutane and its mirror images. And when these two mirror images are coincide on each other, they cannot be perfectly matched to each other because this hydrogen is coincide on the chlorine and the chlorine is on a hydrogen and the CH3 CH3 are the similar. So they are not superimposable or imposable on each. तंतोतंत ते एकमेकावर बसत नाहीत. हायड्रोजन आणि इथं क्लोरीन हे विरुद्ध दिशेला येतात किंवा कोणता तरी एक किंवा दोन ग्रुप हे एकमेकावर परफेक्ट मॅच होत नाहीत, बसत नाहीत. अशा प्रकारच्या कार्बनला किंवा मिरर इमेजला इथं आपण नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज म्हणतो. इथे लिहिलेलं आपण नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. म्हणजेच काय, एक जर असिमेट्रिक कार्बन असेल त्याला आपण कायरल मॉलिक्यूल किंवा कायरल कंपाऊंड म्हणतो आणि हा कायरल कंपाऊंड याचं मिरर इमेज घेतलं ते एकमेकावर नॉन सुपर इम्पोजेबल असतात. सो सच टाइप ऑफ chiral molecule and its mirror images they are known as an stereoisomers of each other. हे एकमेकाचे काय आहेत, स्टिरिओआयसोमर्स आहेत आणि हेच रिलेशन जे आहे हे कशामुळे आहे, कायरल मॉलिक्यूल कायरल कार्बन मुळे आहे, म्हणून याला कायरल मॉलिक्यूल म्हणतात. अँड दे आर हॅव्हिंग दी non superimposable mirror images. These chiral carbon and the groups, when they are imposed on each other at that time, the left hand and right hand, they are differed from each other, just like our palm. आपला जर हात घेतला तेव्हा त्याचं मिरर इमेज पाहिलं तर एकमेकावर ते बसत नाही, त्याचप्रमाणे आणि म्हणून त्याला हँडेडनेस किंवा चेरालिटी म्हणतात, कारण का हा लॅटिन वर्ड आहे. हँडेज म्हणजे कायरल असं म्हटलेलं आहे. त्याच्यानंतर these stereoisomers, these are the stereoisomers. The stereoisomers have a different special type of the arrangement of a group or the atoms around a chiral atom is there, and that type of the isomerism is known as a particular type of the isomerism, that is a optical type of the isomerism. Now consider here the optical isomers differ from each other in terms of a measurable property. That property is known as optical activity. जी प्रॉपर्टी दाखवतात त्याच्यामध्ये मेजरेबल प्रॉपर्टी, मग ते कायरल कार्बन नॉन सुपर इम्पोजेबल आहेत आणि त्याच्यामध्ये एक मेजरेबल प्रॉपर्टी असते, त्या प्रॉपर्टीला आपण ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी म्हणतो. मग ही ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी जर आपल्याला शिकायचं असेल किंवा मेजरेबल प्रॉपर्टी काय आहे हे जर बघायचं असेल तर त्यावेळेस आपल्याला काही कन्सेप्ट बघणं आवश्यक आहे. त्याच्यामध्ये पहिला कन्सेप्ट आपण बघू, व्हॉट इज मिनिंग ऑफ अ प्लेन पोलराइज्ड लाईट. The plane polarized light, what is it? It is when a ordinary light, which is electromagnetic radiation. Okay, what is ordinary light? Ordinary light ha electromagnetic radiation असतं. When this light, ordinary light, is passed through the prism like a Nichols prism, at that time the oscillation is taking place of this light. Instead of in all direction, it takes place in a single plane, only one plane, एका plane मध्ये हे ज्यामधून निकोल्स प्रिझम मधून बाहेर येतो फिगर मध्ये दाखवल्याप्रमाणे. आणि अशा प्रकारच्या लाईटला आपण म्हणायचं प्लेन पोलर लाईट. ओके, हा काय म्हणायचा, प्लेन पोलर लाईट. दिस लाईट इज oscillating in only one plane, एका प्लेन मध्ये एका प्रतलामध्ये हा oscillate होतो आणि तिचं प्रतल कोणतं आहे, तिचं परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, त्या ज्या दिशेने जातोय त्याच्या परपेंडिक्युलर याचं oscillation होतं. अशा प्रकारच्या लाईटला आपण प्लेन पोलराइज्ड लाईट म्हणतो.
आपण प्लेन प्युअर लाईट पाहिला. हा जो प्लेन प्युअर लाईट आहे याचं काय काम आहे? आपल्या इथं ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी मध्ये याचं काय आपण म्हणजे उपयोग करून घेऊ शकतो किंवा कसं ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी मेजरेबल प्रॉपर्टी आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. तर हा प्लेन प्युअर लाईट आपण जर एखाद्या सोल्युशन मधून जर पास केला त्याला आपण प्लेन प्युअर लाईटला इन्सिडेंट लाईट सुद्धा म्हणतो. इट अंडरगोज द रोटेशन ऑफ द प्लेन प्युअर लाईट व्हेन a plane for light rotate either to the left and the right. That property is known as an optical activity. So what is this? Say for example, consider करा हा जो लाईट आहे प्लेन प्युअर लाईट इथं आपण परत दुसऱ्या फिगर मध्ये घेतलेला आहे. ही ऑप्टिकल रोटेशनची फिगर आहे. So when such a plane for light pass through a certain solution, कोणतं सोल्युशन केलं आपण 2-chlorobutane. 2-chlorobutane ला काय एक असिमेट्रिक कार्बन होता किंवा कायरल कार्बन होता. हा कायरल कार्बन आहे. अशा सोल्युशन मधून जर पास केलं द प्लेन ऑफ द प्लेन फॉर लाईट ह्याचा प्लेन जो होता हा प्लेन फॉर लाईट is shifted towards the right hand side or a left hand side. So there is rotation in a plane polar light is taking place. इथं काय झालं प्लेन polar light डावीकडे किंवा उजवीकडे त्याचा अँगल बदलतो आणि अशा प्रकारे हे रोटेशन होतं प्लेन polar light होतो प्लेन चेंज करतो अशा प्रकारच्या सोल्युशनला जे की त्याच्यामधून पास केल्यानंतर प्लेन ऑफ द प्लेन पोलर लाईट हा लेफ्ट हँड साइड किंवा राईट हँड साइडला त्याचा अँगल बदलतो किंवा प्लेन चेंज होतो अशा प्रकारच्या सोल्युशनला आपण ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सोल्युशन म्हणायचं आणि हा जो फेनॉमेना आहे ह्या फेनॉमेनाला आपण ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी म्हणतो. पुढे जे डेफिनेशन्स दिलेले आहेत काय ते बघू. दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टन्स बाय which it rotate the plane of the plane polar light that is known as incident line आणि PPL त्याला आपण plane polar light म्हणतो एकच. Polarized light is known as an optical activity याच्यापूर्वी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. And the compound which rotate this ज्याच्यामुळं हे होतं ज्या कंपाऊंड मधून प्लेन पोलर लाईट पास केल्यानंतर त्याचा अँगल चेंज होतो किंवा प्लेन चेंज होतो अशा कंपाऊंडला ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड्स असं म्हणतात. Now these optically active compounds are of two types. The first that is known as a dextrorotatory and second is known as a levorotatory. The dextrorotatory compounds are those when we pass such type of the plane polar light it is changing they are changing the plane of the plane polar light toward the right hand side which is denoted by positive or a D on when they are changing the plane of the plane polar light towards the left they are known as an levorotatory. याच्या पूर्वीच्या फिगर मध्ये आपण पाहिलेलं आहे की हा जो प्लेन आहे हे उजवीकडे चेंज क्लॉकवाईज डायरेक्शन जर चेंज झाला तर याला काय म्हणायचं डेक्स्ट्रोरोटेटरी आणि घड्याळाच्या विरुद्ध बाजूने जर घड्याळ फिरतीच्या विरुद्ध बाजूने चेंज झाला तर त्याला म्हणायचं लेहो रोटेटरी. अशा प्रकारचे हे दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लेन रोटेशन होतात त्याला डेक्स्ट्रो आणि लेहो रोटेशन म्हणतो. याच्यानंतरचा आपण पॉइंट बघू इथं isomerism in which the isomeric compounds have a different optical activity is known as an optical isomerism. याच्यापूर्वी तुम्हाला सांगितलं की याला आपण ऑप्टिकल आयसोमेरिझम म्हणतो. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट युनिट याच्यातलं बघू ज्या डेफिनेशन्स आपल्याला बघायचं आहे दॅट इज इनॅन्शिओमर्स. The enantiomers काय? The enantiomers are the compounds which are having a chiral carbon. They mirror images are non-superimposable on each other such and they are called enantiomer. त्याला काय म्हणतात एक enantiomer म्हणतात दुसरं नाव आहे त्याचं अँटीपोड सुद्धा म्हणतात त्याला किंवा अँटीमॉर्फ म्हणतात किंवा ऑप्टिकल अँटीपोड सुद्धा त्याला नाव दिलेलं आहे. त्याला enantiomorph असंही नाव देतात. त्याचे एक्झाम्पल आपण इथं बघणार आहोत 2-chlorobutane. This 2-chlorobutane is in a 2 enantiomeric form that is a dextrorotatory and levorotatory आपण याच्या अगोदरच्या पिरियडला पाहिलेला आहे. ह्या enantiomers कॅरेक्टरिस्टिक काय? enantiomers तुम्हाला समजले आता. enantiomers are the compounds they are having chiral carbon. Their mirror images are not superimposable. त्याला वेगवेगळ्या नावाने संबोधतात त्याच्यापैकी एक कोणतंही नाव enantiomer जर लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला चालेल. त्याचं एक्झाम्पल आपल्याला द्यायचं आहे 2-chlorobutane द्यायचं
याच्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत ह्या इनॅन्शिओमरच्या म्हणजे दोन जे मिरर इमेजेस आहेत याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज सारख्याच असतात. कशा? त्याच्या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेन्सिटी, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, these are the physical property. These physical properties are similar, but their rotation is opposite. याच्या अगोदरच्या फिगर मध्ये आपण पाहिलंय त्याचं रोटेशन जे आहे हे रोटेशन त्याच्या अपोजिट असतं, म्हणजे एक उजवीकडे तर दुसरा डावीकडे. हे दोन्हीही एकमेकाचे मिरर इमेजेस असतात, म्हणून ह्या अशा प्रकारच्या कंपाऊंडला इथं एनॅन्शिओमर म्हटलेलं आहे. आता पुढे येऊ आपण. त्याच्यानंतरचं बीट आहे रेसिमिक मिक्सचर. जर अशा दोन एनॅन्शिओमर्स इक्वल क्वांटिटीमध्ये जर आपण इक्वल मोलॅरिटीमध्ये जर आपण लिक्विड मिक्स केलं आणि त्याच्यामध्ये प्लेन पोलराइड जर पास केला तर त्यावेळेस त्याच्यामध्ये ऑप्टिकल रोटेशन होत नाही. अशा प्रकारच्या मिक्सचरला इथं रेसिमिक मिक्सचर म्हणतात. त्याचे डेफिनेशन आपण इंग्रजीमध्ये काय असे बघूया. An equimolar mixture of enantiomers that is dextro and leo rotatory is called a racemic mixture किंवा याला रेसिमिक मॉडिफिकेशन असं म्हणतात किंवा रेसिमिक मिक्सचर म्हणतात, हे लक्षात ठेवा. द रेसिमिक मिक्सचर हे ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह असतात ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉम्पेन्सेशन. म्हणजे काय? बाहेर एक क्लॉकवाईज फिरायचा प्रयत्न करतो, दुसरा अँटी क्लॉकवाईज फिरायचा प्रयत्न करतो, त्याच्यामुळे त्याचं ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी जी आहे ती सप्रेस होते, कॅन्सल होते, आणि म्हणून अशा प्रकारच्या मिक्सचरला याला काय म्हणलेलं आहे? रेसिमिक मिक्सचर म्हटलेलं आहे. रेसिमिक मिक्सचर दाखवत असताना हे इक्विमोलर मिक्सचर आहे त्याच्यामुळे ते डी आणि एल फॉर्म एकत्र असं दाखवतात किंवा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह अशा प्रकारच्या साईनने दाखवतात. याला आपण रेसिमिक मिक्सचर म्हणतो. ही रेसिमिक मिक्सचरची डेफिनेशन सुद्धा परीक्षेमध्ये 1 मार्क विचारले जाऊ शकते. याच्यानंतर शेवटचे युनिट आपण बघणार आहोत. दॅट इज अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल. 3D आणि पेपरवर, प्लेन पेपरवर कशा प्रकारे रिप्रेझेंट करतात हे जे ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह मॉलिक्यूल आहेत त्याचे दोन फिगर आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन आपण बघलेलं आहे. इथे दोन प्रकारे आपल्याला रिप्रेझेंट करता येते. एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला आणि दुसरा आहे वेज फॉर्म्युला. हा फिशर प्रोजेक्शन का आहे? तो 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर प्लेन पेपरवर रिप्रेझेंट करतो. जसं की हा सेंटर कार्बन आपण कन्सिडर करत नाही, हे लाईन स्ट्रक्चर आहे, आणि जे 4 हायड्रोजन आहेत सेंटरला कार्बन, अशा प्रकारे प्लेनवर 3D स्ट्रक्चर जर रिप्रेझेंट करायचा असेल तर साध्या पद्धतीने जे रिप्रेझेंट करतो त्याला आपण फिशर प्रोजेक्शन म्हणतात. In this representation, the 3-dimensional molecule is projected on a plain paper. अशा प्रकारे प्रोजेक्शन त्याचं करता येतं किंवा दाखवतात. प्रोजेक्शन म्हणजे दाखवतात. वेज फॉर्म्युला काय? इट इज अ 3D फॉर्म्युला. ह्या 3D फॉर्म्युल्यामध्ये काय करतात की ऍक्च्युअली कोणता बॉन्ड पुढे आहे, मागे आहे किंवा कसं आहे, एका प्लेन मध्ये आहे का नाही याचं रिप्रेझेंटेशन त्याने वेगवेगळे बॉन्ड दाखवून इथं केलेलं आहे. इथं बघा, हाच मॉलिक्यूल आपण मिथेनचाच इथं घेतलेला आहे. साधं उदाहरण मुद्दाम घेतलंय की तुम्हाला समजावं म्हणून. हा कार्बन जे एका प्लेन मध्ये आहेत, कागदाच्या एका प्लेन मध्ये, समजा कागद आहे, याच्या एका प्लेन मध्ये कागदावर समोरच्या एका प्लेन मध्ये आहेत, हे दोन बॉन्ड ते सारख्या पद्धतीने असे कंटिन्युअस लाईनने दाखवलेले आहेत. हे पेपरवर आहे. जे बॉन्ड मागे जातो 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर म्हणल्यानंतर हे मागच्या साईडला गेलेला बॉन्ड आहे तो डॉटेड लाईन दाखवतात, आणि जो बॉन्ड आहे प्रोजेक्ट पुढे येतो असा तर तो पुढे येणारा बॉन्ड, तो बॉन्ड अशा प्रकारच्या लाईनने दाखवला. मग अशा प्रकारे मागे हायड्रोजन कोणता आहे, पुढे कोणता आहे आणि प्लेन मध्ये कोणते आहे, असे त्याचं 3D स्ट्रक्चर आपल्याला इथं दिसू शकतं. आणि अशा प्रकारच्या स्ट्रक्चरला आपण वेज फॉर्म्युला म्हणतो. हा वेज फॉर्म्युला सुद्धा परीक्षेमध्ये तुम्हाला 1 मार्काला कोणत्याही कंपाऊंडचा विचारला जाऊ शकतो ज्याच्यामध्ये असिमेट्रिक कार्बन आहे. तर असिमेट्रिक कार्बन ह्याला 4 बॉन्ड आहेत आणि ते वेगवेगळ्या अशा किंवा कोणत्याही प्रकारच्या मॉलिक्यूलला, जसं की मिथेनला इथं दाखवलंय, ते कसं दाखवतात ते तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारले जाऊ शकतो. अशा प्रकारे हे ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी आणि वेगवेगळ्या डेफिनेशन्स आहेत. ह्या डेफिनेशन्स 1 मार्काकरता, आणि ऑप्टिकल रोटेशन म्हणजे काय, ऑप्टिकल डी आणि एल फॉर्म काय, रेसिमिक मिक्सचर काय, ह्या सगळ्या गोष्टी इथं तुम्हाला 1 मार्काला परीक्षेमध्ये विचारले जाऊ शकतात. त्याच्याशिवाय इथं एक क्वेश्चन 3 मार्काला विचारले जाऊ शकतो, तो म्हणजे एक्सप्लेन द ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी ऑफ 2-chlorobutain. हा क्वेश्चन अशा प्रकारे ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटीवर विचारला जाऊ शकतो. बघा, एक्सप्लेन ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी ऑफ 2-chlorobutain. त्याच्यामध्ये काय काय एक्सप्लेन करावं लागतं हे दिलेलं आहे मी. दी फॉर्म्युला ऑफ 2-chlorobutain, त्याच्यानंतर
प्रेझेन्स ऑफ असिमेट्रिक कार्बन. 2 chlorobutanediol मध्ये असिमेट्रिक कार्बन किंवा कायरल कार्बन असतो हे सांगायचं तुम्हाला. तिसरं, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. कशा आहेत, कोण कशावर कॉन्साइड होतं नाही होतं हे तुम्हाला एक्सप्लेनेशन करायचे. आणि रेसिमिक मिक्सचर म्हणजे काय, ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह इनॅक्टिव्ह कसं आहे, डी आणि एल फॉर्म काय आहेत, हे तुम्हाला 4 पॉईंट्स इथे सांगावे लागतात. अशा प्रकारे याला एकूण 3 ते 4 मार्क, 3 मार्क मिळतात. आणि एखाद्या वेळेस 4 मार्कला सुद्धा हा प्रश्न मी तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारला जाऊ शकतो. ह्या सगळ्या स्ट्रक्चर्स आहेत, हे त्याचं उत्तर लिहायचं असतं. हे उत्तर तुम्ही पूर्ण करून मला माझ्या वैयक्तिक नंबरवर व्हॉट्सअपच्या पाठविणे आणि अभ्यास करणे. ओके, थँक्यू.